Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, the King of Kings, the Lord of Lords, and the Creator of all creatures. I am Sayyid Zia, student of Rahman Paramedical Institute, Batkhela, and also working as an English teacher in the Learners Education Academy, Batkhela. Here, I will give you people lectures on physiology, English, and some general knowledge. Okay, I will share with you people some general knowledge also. But first, we will come to physiology. That what is physiology? And before physiology, we will discuss science. That what is science? What are the kinds of science? अवल में चिकम दिन मुगा साइंस स्टडी को साइंस के बारे में खबर को अब डिस्कस को मेरा साइंस कब काइंड्स चीज़ आगे हम डिस्कस को नो शुरू को अवल द साइंस ना जी साइंस जरूर सारा सच्ची साइंस जरूर सारा डिराइव शवे दे ग्रीक वर्ड ना जी आगे वर्ड दे जरूर सारा सेंशिया Sensia na derived shave de or the sensia meaning de to know जानना सेशो जी साइंस derived shave de वर्णा sensia और the sensia मतलब de to know जानना उस चिकम दे नो the science मुगा मुख्तलिफ definitions को सेशो जी lower classes द पारा मुगा definition को ची the study of nature and environment कलेच मुंग the nature of the environment study को लुदे तमुंगा science वायु बल मुंगा definition को other specific to the fara ची the knowledge which is obtained through observation and experiments so जो आगा knowledge ची आगा मुंगा the observation of experiment पर through बांधी मुंगा असिलो दरिता मुंगा science वायु लका मुंगा the definition दासी को ची the knowledge which is obtained through observation and experiments. जी चुमुके knowledge दावा observation और experiment पर थ्रू बांधी असिल को सेशो observation मुंग पसर को पखपल five senses माने चुमुंग यो चीज गुरो दा observation दे सेशो बे लास्ट के चुमुंग दा experiment दे जो पागा बाने सब तजुर्बा को सेशो दा टूल अर्सा कवन और दा knowledge असिलवल चुमुंग observation और experiment पर थ्रू बांधी को ये तमुंग science होय और science मुंग के sense यानी यो चीज पर बारे के पेजन गलो जो चीज बारे के पेजन गलो को दागे मुंग observation को सेशो जी आगा बामु गुर बखपल फाइव सेंसेस बांधी बेमु दागे चिकम दे लास्ट चिकम दे दागे एक्सपेरिमेंट द बुजू सेशो पागा बाने बे तजुर्बा को दा हम सरा साइंस दे द साइंस बेया हम सरा दो काइंड्स दी टू काइंड्स ऑफ साइंस वी हैव नंबर 1 दे एग्जैक्ट साइंस एग्जैक्ट साइंस मतलब दारे ची दावा परमानेंट भी और स्टेबल भी बवी पारहेवर सेशो परमानेंट भी हमेशा पारा भी और स्टेबल भी सेशो जी फॉर एग्जांपल जो सारा चिकम दे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दास हम सारा एग्जैक्ट साइंस थी एग्जैक्ट साइंस निदा परमानेंट थी सेशो जी फॉर एग्जांपल लका संग परमानेंट भी दा दी चिकम सदी दा प आरजी के एक्सेप्टेबल भी यूनिवर्स की पटोल आरजी के बदा एक्सेप्टेबल भी फॉर एग्जांपल फिजिक्स के मुंगा वायु ची फॉर एग्जांपल बदी के एनर्जी खबर को व्हाट इज एनर्जी द एनर्जी मुंगा वायु ची द एबिलिटी टू डू वर्क is called energy. Now that energy ji come then da हमेशा da पार come then stable भी forever भी. So you जी the energy ना come definition चले da stable भी forever भी permanent जी come then definition रावान भी da बसी. अब बल जी come then universal मतलब माँ खबर है अपना जी da पठोल universe की जी come then हुई
acceptable وي نو دا چې کوم دی نو فار ایگزامپل هم پاکستان او پاکستان کې هم دا ډیفینیشن دی انډیا کې هم دا ډیفینیشن دی استرالیا کې څومره کنټریز دی په ټولو کې دا ډیفینیشن کیږي چې د ابیلیټي ټو ډو ورک لکه د انرژي دا ډیفینیشنز وي بیا موږ راځو کیمستري ته په کیمستري کې فار ایگزامپل زویم چې د میټر خبره مونږ کوو چې شو جی یا زموږ چې په دې کې سره H2O راغله دا د واټر فارموله ده چې شو جی دا زموږ سره څه دي دا میټر دی نو دا H2O کم د واټر فارموله چې دا نو دا همیشه د فارموله به وي سټیبل به وي پرمننت به وي او دا به اکسپټیبل وي په ټول کنټریز کې یعنی پاکستان کې هم دغه فارموله ده په انډیا کې هم دغه فارموله ده څومره کنټریز چې په ټول کې دغه فارموله ده دې ته ایگزیکټ ساينس ویل کېږي بیا راځو بایولوژي طرف ته بایولوژي کې دا زموږ سره ایگزیکټ ساينس دی یعنی پرمننت به وي سټیبل به وي پارهیبر په دې کې موږ د سیل خبره کوو د سیل خبره کوو سیل موږ وایو چې سیل از د بیسیک یونټ اف لایف شو دا ډیفینیشن کم د سیل دا اسټریشي دا سیل دا پرمننت به وي شو سټیبل به وي پارهیبر او بل خبره دا چې سیل چې کوم دی دا ډیفینیشن دا بیسیک یونټ اف لایف دا په ټول کنټریز کې دا ډیفینیشن دی او سیل دغه چې کوم دی را باندې یعنی پاکستان کې هم دغه انډین کنټریز انډیا کې او داسې چې کوم دی نو امریکا کې څومره چې کوم دی نو دغه د سیل دغه ډیفینیشن کیږي دا اوس هم سره ایگزیکټ ساينس ایگزیکټ ساينس مطلب دا دی چې د ساينس هم سره دوه کایندز دي یو ایگزیکټ ساينس دی او یو زموږ سره بل راځي سوشل ساينس ته کې دا موږ ایگزیکټ ساينس ډیسکس کو ایگزیکټ ساينس زموږ سره بایولوژي کیمستري او فزکس راځي هغه موږ ډیسکس کړو چې دا وا پرمننت وي او سټیبل به وي فار ایور اوس راځو بل ساينس چې کوم دی نو زموږ سره هغه طرف ته راځو بل ساينس چې کوم دی هغه سره دی social science social science چې کوم دی نو د study of human behavior and society کله چې موږ د انسان behavior او society باره کې study کوو نو دې ته موږ social science وایو څه شو جی دا به محدود وي د یو society پورې د یو country پورې څه شو جی زه کوم ویل کېږي social science social معنی د between people صحیح شو جی او ساينس باره کې هم پیژنو یعنی سوشل ساينس دا چې کوم د ایگزیکټ ساينس په شان دی باندې دا پرمننت بنوي سټیبل بنوي فار ایور صحیح شو په دې کې بیا موږ سټډي کوو مختلف موږ چې کوم دی نو سټډي کوو لکه فار ایگزامپل موږ په دې کې هیستوري سټډي کوو هیستوري په دې کې موږ سټډي کوو ان سټډي اف past events چې کوم دي صحیح شو تاریخ په اړه کې ها دا زموږ په دې کې اکونومکس چې کوم دی نو سټډي کوو اکونومکس سټډي کوو د یو سټیټ چې کوم ویلث دی صحیح شو دا غي په اړه کې موږ سټډي کوو نو دا به د یو ملک پورې چې کوم دی نو محدود وي صحیح شو دا کوم ویلث چې دی ځکه چې کوم دی دا سوشل ساينس کې راځي بیا چې کوم دی نو زموږ سره پکې پولیټیکل ساينس پکې راځي پولیټیکل ساينس صحیح شو پولیټیکل ساينس کې موږ یو سټیټ سټډي کوو صحیح شو یو سټیټ چې کوم وي نو سټیټ چې کوم دی نو پاکستان ځان له خپل د انډیا ځان له خپل د امریکا ځان له خپل نو دې ته بیا سوشل ساينس ویل کېږي دا ایگزیکټ ساينس نه ډیفرنٹ دی مختلف دی اوس راځو خپل بل ټاپک ته یعنی خپل فزیولوژي طرف ته اوس راځو what is physiology physiology طرف ته اوس راځو physiology دا زموږ سره برانچ اف بایولوژي ویل شو یا برانچ اف میډیکل ساينس صحیح شو جی په دې کې زموږ سره دوه ورډز دي یو دی فزیو چې دې مطلب دی فنکشن او بل پکې ورډ دی زموږ سره لوجي دې مطلب دی سټډ صحیح شو جی فزیو مطلب دی فنکشن
Audiology مطلب دی study کول یعنی په دې کې با مونږه د یو ارګانیزم چې کوم ویریس پارټس اف باډي دغه په باره کې به مونږه study کوو څه شو دا فزیولوژي دا یعنی the study of the various function of an organism څه شو دې ته مونږ فزیولوژي وایو خو که بیا مونږه هیومن فزیولوژي طرف ته راځو نو هیومن فزیولوژي کې بیا مونږ د هیومن باډي چې کوم دی نو هغه کم فنکشن کیږي دا هغه کم ارګنز دي کم ویریس پارټس اف باډي دي دا هغه کم فنکشن کوي هغه به موږ سټډي کوو هغه د هیومن فزیولوژي ویل کیږي فزیولوژي مطلب موږ وایو چې فزیو زموږ سره دوه ورډ دي په دې کې فزیو مطلب دی فنکشن لوجي مطلب دی سټډي څه شو نو سټډي اف ویریس پارټس اف and the function of various parts of an organism بیا کومه هیومن فزیولوژي طرف ته راځو نو په هیومن فزیولوژي کې بیا موږ دا فنکشن اف ویریس پارټس اف human body which comes in bia mun study ko us laka for example zam kuch kam yum is example ba zawakh lama chi zama sara five senses di pare ki chikam denu ear chikam denu ear say sho ji ear chikam denu dekha sare de ear pe that is the function hearing کوي نو دا فنکشن شو څه شو نو دې ته چې کوم بیا فزیولوژي ویل کېږي یو بل دا فنکشن دا دی دا باډي بیلنس مینټین ساتي باډي بیلنس چې کوم دی نو دا زموږ سره مینټین ساتي څه شو داسې په دې کې بیا راځو نوز طرف ته څه شو نوز چې کوم دی نو موږ یو پی سمیلینګ کوو څه شو دي سمیلینګ کوو او بل چې کوم دی نو بریدینګ چې کوم دی د هغې لپاره هم استعمالیږي څه شو جي نو دا زموږ سره فزیولوژي ده بیا که دننه مو خپل دغه ته ځو داسې زموږ سره مختلف چې کوم دی نو فارټس دي څه شو هارټ دی لنګز دي لیبر دی مختلف چې کوم دی فارټس اف باډي دي او هغه ویریس فنکشن کوي څه شو نو دغه فنکشن چې کوم دی د یو فارټ اف باډي دا چې موږ سټډي کوو دې ته موږ فزیولوژي وایو اوس چې کوم دی فزیولوژي کې راځو سیل طرف ته په سیل باندې لږه خبره کوو سیل ډسکس کوو چې واټ از سیل نو سیل طرف ته موږ چې راځو سیل زموږ سره موږ وایو چې سیل از د بیسیک یونټ اف لایف یا د سټرکچر اینڈ فنکشنل یونټ اف لایف سیل چې کوم دی نو د ایسټرل ګورو دا سیل دی راټ شوی دی د سیلانا څه شو دي د سیلانا ډیراټ شوی دی او د سیلا مطلب دی سمال روم څه شو دي د سیلانا ډیراټ شوی دی او د سیلا مطلب دی سمال روم ها بیا موږ وایو چې دا بیسیک یونټ اف لایف دی دا سیل بیسیک یونټ اف لایف صحیح شو دې طرف ته بیا راځو چې why it is called basic unit of life سیل ته ولې موږ بیسیک یونټ اف لایف وایو صحیح شو او فیج کم دی نو د دې ډیرایویشن شوی دی د سیلا نه او د سیلا مطلب دی سمال روم یعنی وړوکی غونته کې کمره د سیل د ډسکور کېدو نه مخکې ګلیلیو مایکروسکوپ ډسکور کړو مایکروسکوپ صحیح شو مایکرو mean small scope mean to see صحیح شو یعنی دا یو داسې انسټرومنټ دی چې په دې باندې موږ واړه ارګانیزم اینو چې هغه خپل نیکسټ آیز باندې نشو لیدلی او یو انسټرومنټ په ذریعه باندې اینو چې هغه انسټرومنټ ته موږ مایکروسکوپ ویلی شو دا مایکروسکوپ چې کوم دی نو سیل چا ډسکور کړی روبرټ هوک ډسکور کړی په 1665 کې ډسکوري چې کوم دی نو د دې روبرټ هوک کړی و روبرټ هوک صحیح شو اوس دا مایکروسکوپ روبرټ هوک را واخیستو په 1665 کې سیل ډسکور شو 1665 کې صحیح شو جی اوس راځو د دې هیستوري طرف ته چې دا څنګه ډسکور شو او سیل له سیل نوم ولې ورکو صحیح شو
دا روبرټ هوک چې کوم دی نو د مایکروسکوپ باندې پلانټ وکړو چې کارک پلانټ یا کارک سیل چې کوم دی نو هغه ته ویل کېږي. صحیح شو جی. فار ایگزامپل داسې شیپ موږ واخلو نو په دې کې واړه واړه فورس پراته وو. داسې واړه واړه فورس پراته وو. دا فورس چې کوم دی نو په کوم ټایپ کې پراته وو؟ دا په یو شکل کې پراته وو، داسې مختلف په دې شکلونو کې داسې پراته وو. صحیح شو جی. داسې مختلف شکلونو کې پراته وو. دا فورس په دې شکل کې پراته وو. دې له بیا دې فورس دا نوم یې څه ورکړو؟ سیل نوم یې ورکړو. روبرټ هوک ولا سیل نوم ورکړو. صحیح شو. دا سیل نوم یې ولې ورکړو؟ ځکه چې دا په کم شیپ کې پراته وو، نو د هغه وخت کم اوسېدونکي چې کم خلک وو هغوی په سمال رومز کې اوسېده. څنګه چې موږ چې د سیلا مطلب دی سمال روم. صحیح شو. او هغه کمرې چې کوم دی داسې ټایپ کې وي. صحیح شو. څنګه چې اصل پراته وو هغسې ټایپ کې به هغسې شیپ کې دوی دا کمرې هم وي او دې سمال رومز ته دې کمرو ته به دوی سیلا ویله. صحیح شو جی. دې ته به دوی سیلا ویله. نو دا سیلز هم په دې سټرکچر کې هم په دې شیپ کې پراته وو دغسې. نو ځکه ولا روبرټ هوک چې کوم دی د سیلا نه دا نوم راواخیستو او سیل نوم یې ورکړو. او سیل چې کوم دی نو موږ چې ډیولپ شوی د سیلا نه چې سیلا ویل کېږي سمال روم ته. اوس چې کله بیا موږ سیل سټډي کوو هغې ته موږ سایټالوجي وایو. سایټالوجي. صحیح شو. سایټو وایي سیل ته او لوجي چې کوم دی نو سټډي. نو چې کله موږ د سیل سټډي کوو دې ته موږ سایټالوجي وایو. د سټډي اف سیل از کالډ سایټالوجي. صحیح شو جي. بل کوېسچن دلته ارایز کېږي چې ولې سیل ته بیسیک یونټ اف لایف ویل کېږي؟ ځکه که موږ سیل وګورو په الکترون مایکروسکوپ باندې، صحیح شو جي، نو په دې کې موږ ته درې سټرکچرز ښکاره کېږي. سیل که موږ داسې وګورو، صحیح شو جي، دا سیل دی زموږ سره. نو په دې کې موږ ته درې سټرکچرز ښکاره کېږي. هغه کې موږ ته ښکاره کېږي سیل ممبرین، صحیح شو، یو نیوکلیس، او بیا د سیل ممبرین او د نیوکلیس یا د سیل ممبرین او نیوکلیر ممبرین ترمنځ چې کوم دا سپیس دی دې ته موږ سایټوپلازم وایو. سایټوپلازم. په دې سایټوپلازم کې بیا زموږ سره مختلف ارګانیلز پراته دي. صحیح شو جي. فار ایگزامپل زه واخلم چې سنټروسوم پکې پروت دی. صحیح شو جي. سنټروسوم پکې پروت دی. دا چې کوم دی نو مایټوکانډریا پکې پرته ده. مایټوکانډریا پکې پرته ده. صحیح شو جي. رایبوسوم پکې پروت دی. صحیح شو جي. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पक्के प्रोत थे. صحیح شو. लाइसोसोम पक्के प्रोत थे. मुख्तलिफ नोर पक्के प्राते दि. गल्जी बॉडीज पक्के प्रति दि. دا مختلف ارګانیلز دي. ګلجی باډیز یا ګلجی اپاریټس چې کوم دی موږ ته وایو. صحیح شو جي. دا مختلف زموږ سره پکې دا ارګانیلز پراته دي. صحیح شو. او اوس دا ارګانیل چې کوم دی نو خپل مختلف سپیسیفیک فنکشنز کوي په دې سیل کې. صحیح شو جي. په سیل کې موږ چې هیومن سیل موږ وګورو په الکترون مایکروسکوپ باندې، نو په دې کې به موږ ته سیل ممبرین، نیوکلیس او سایټوپلازم ښکاره شي. صحیح شو. 3 مین پارټس. صحیح شو جي. لکه موږ د هیومن فیزیولوژي خبره کوو. صحیح شو. هیومن فیزیولوژي ته باندې راوایو. نو کله موږ هیومن سیل وګورو نو باقي بیا موږ ته ښکاري سیل ممبرین، نیوکلیس او سایټوپلازم. په دې سایټوپلازم کې بیا مختلف ارګانیلز پراته دي چې هغه ارګانیلز کې زموږ سره سنټروسوم، مایټوکانډریا، رایبوسوم، اندوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، ګلجی باډیز. دا مختلف زموږ سره ارګانیلز دي او دا ارګانیلز مختلف سپیسیفیک چې کوم دی فنکشن کوي. فار ایگزامپل سنټروسوم چې کوم دی نو زموږ سره په سیل ډیویژن کې کار. صحیح شو جي. سنټروسوم سیل ډیویژن کې زموږ سره سیل ډیویژن کې هیلپ ورکوي. دا چې مایټوکانډریا چې کوم دی نو چې د پاور هاوس اف د سیل وایي د سیل ته انرژي ورکوي. صحیح شو.
energy provided چې کوم دی دا زموږ سره مایټوکانډریا دی پاور هاوس اف د سیل ورته وایي ځکه چې انرژي چې کوم دی نو ورکوي سیل ته داسې چې کوم دی نو رایبوسوم دی رایبوسوم چې کوم دی زموږ سره په پروټین سینتھیسس کې کار کوي پروټین سینتھیسس کوي انډوپلازمیک ریټیکولم دی زموږ سره چې دا په ټرانسپورټیشن کې کار کوي انډوپلازمیک ریټیکولم داسې مختلف لایزوسوم چې کوم دی په ډسټرکشن کې کار کوي نو دا مختلف ارګانیز چې کوم دی نو پراته دي زموږ سره نو دې د وجې نه دې سیل ته مونږه اوس که په دې کې زموږ سره یو ارګانیل هم وي شو او نه وي په سیل کې او خاص کر بیا په سایټوپلازم کې سایټوپلازم کوم ځای کې خو سیل کې فروت دی ځکه چې سیل وګورو موږ زموږ سره په 3 مین پارټس باندې په هغه کې زموږ سره سایټوپلازم هم دی اوس سایټوپلازم کې ارګانیز دي په دې ارګانیز کې یو هم مس وي فار ایگزامپل سنټروسوم مس وي او سیل ډیویژن نه کېدی نو سیل خو نشو پاتې کېدی چې سیل نشو پاتې کېدی ټیشوز نشو جوړېدی دا چې کوم دی نو ارګانیزم شو سیستم مختلف چې کوم دی نو دا نشو جوړېدی چې ارګانیزم نشي ژوندې پاتې کېدی نو دې لپاره چې کوم دی نو ځکه دې موږ وایو سیل از د بیسیک یونټ اف لایف دې کې مختلف ارګانیز دي مایټوکانډریا کوم وګورو مایټوکانډریا وګورو د دسه فنکشن دی د انرژي پرووایډ کوي سیلز ته شو جی ها دا چې کوم دی نو رایبوسوم دی پروټین سینتھیسس کوي زموږ په باډي کې مختلف پروټینز دي هغه پروټینز مختلف فنکشنز کوي فار ایگزامپل موږ چې هیموګلوبین د زموږ سره هیموګلوبین څه کوي اکسیجن کیری کوي څه شو جی فایبرولوژین دی فایبرولوژین زموږ سره چې کوم دی بلډ کلاټینګ کې کار کوي زموږ سره اکټیو مایسین دی چې کوم دی زموږ سره مسل ریلیکسیشن کنټرکشن کې کار کوي څه شو افسین دی زموږ سره چې په دې باندې څه کوو سایټینګ کولی شو په دې باندې موږ لیدل کولی شو مختلف پروټین دي زموږ سره انټي باډیز دي چې هغه په څه کې کار کوي کم انټیجنز رانوزي دا هغه انګلفینګ کوي دا انټي باډیز پروټین دي دا پروټین سینتھیسس چې کوم دی نو دا څه کوي رایبوسوم وي اوس چې کوم دی دا مختلف چې دا زموږ سره ارګانیز نه وي په دې سیل کې او خاصه په سایټوپلازم کې نه وي پراته نو دا چې کوم دی یو ارګانیزم چې کوم دی نو ژوندی نشي پاتې کېدی دې د وجې نه مونږه سیل ته وایو بیسیک یونټ اف لایف اوس چې کوم دی نو راځو د سیل نه علاوه کله چې سیل کمباین شي څه شو جي سیل چې کله کمباین شي دوی زموږ سره څه جوړوي ټیشوز جوړوي څه شو جي Tissue چې کوم دی نو څه ته وایي when cell combines they form tissues څه شو جي د ټیشو چې بیا موږ کله سټډي کوو هغې ته موږ وایو histology The study of tissue is called histology بیا مختلف زموږ سره مسلز ټیشوز دي کنیکټیو ټیشوز دي نرو ټیشوز دي زموږ سره دا ټیشوز چې کوم دی نو بیا موږ سټډي کوو ورو ورو زه به مخکې یو ټیشو چې بیا زموږ سره راغونډ شي نو هغوی بیا یو ارګن جوړوي څه شو when tissues combine they form organ بیا ارګن چې کوم دی زموږ سره یو سیستم جوړوي څه شو جي او د سیستم نه لکه فار ایگزامپل زموږ چې ارګن دي څه شو جي ماوث دی څه شو جي دې کې ټیپ دي داسې چې کوم دی اسافیګس دی سټمک دی انټسټاین دی زموږ سره و سیستم چې کوم دی ډایجسټیو سیستم موږ وایو نو ډایجسټیو سیستم کې دا ارګن زموږ سره مختلف داسې دي انوالو دي څه شو نو دا ارګنز راغونډ شوي دي یو سیستم یې جوړ کړی دی څه شو جي بیا سیستم چې کوم دی راغونډ شي د ارګانیزم جوړوي څه شو لکه زموږ سره ډایجسټیو سیستم سرکولیټري سیستم ریسپایریټري سیستم ریپروډکټیو سیستم نروس سیستم مختلف دا سیستمونه راغونډ شي او بیا زموږ سره یو ارګانیزم جوړ کړي دا ارګانیزم بیا چې کوم دی دا ویریس ټو د باډي فنکشن دا ارګن چې کوم کار کوي څه شو د ویریس پارټس اف باډي دي دا ټول موږ سټډي کوو دوی ته موږ فزیولوژي وایو اټس انف فار ټوډے ان شاء الله نیکسٹ ټاپک کې به بیا موږ کم سم سره وایي مایکروسکوپ باندې الکترون مایکروسکوپ باندې یو منسلو ګورو نو هغه کې موږ ته مختلف چې کوم نو پارټس کاری 3 مین پارټس دي چې هغه کې زموږ سره سیل ممبرین دی سایټوپلازم دی او نیوکلیس دی ان شاء الله نیکسٹ ټاپک کې به موږ هغه سټډي کوو اټس انف فار ټوډے السلام علیکم